नमस्कार बंधुगण मु नरेन आपण शुणुंटे आई माँ कहानी हॉरर पॉडकास्ट। बंधुगण आज कहानी को जीवा पूर्व जदि आपण आम चैनल नुआ आसी एपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेरे चैनल को सब्सक्राइब कर साइड थिबा बेल आइकन को ऑल कर दियंथु। बंधुगण यह होछि प्रेतर प्रतिशोधर तृतीय अध्याय। जदि यार दुईटी अध्याय आपण देखि नाहंते तेबे तार लिंक मोहि वीडियो डिस्क्रिप्शन एवं आई बटन ने दे रखी। सूर्यास्त अनेक आगु हो सारी पुणा कोठा घर बारंडारे आम दुई जण अंधारे बसी होटेल मो पत्नी एकुटिया थिबारु मन सामान्य व्यस्त लगुला। तथापि दुईटी मर्डर केस्र कौन प्रकार सुराग मिल जावा लोभरे मुझे स्थान छाड़ी जाऊ नथिले। मो प्रश्नर उत्तर देलेनी। मु सामान्य विव्रत हो पचारे। गंभीर कंठरे कालीप्रसाद कहिले सेमानक पई दंड धार्य हो सारी। समस्ते मरिबे केही भी वर्तिबेनी। अर्थात मु विस्मय हो पचारे। मु किछि बुझी पारु नथिले केउ माने मरिबे ओ किभଳି मरिबे। मो मुंडरे किछि पशु नथिला। तथापि शेष प्रश्न कले पंडित को हत्या किए करिछि बोली आपण भाबुछन्ते? केही हत्या करि नाहंते, ताको बलि दिया जाइछे। पंडित को आपण बलि देइछन्ते? मुटिए शक्त स्वर रे कहिले। कालीप्रसाद हसिले। से निर्जर कोठा घरर प्रतिटी कोठरीरो कालीप्रसाद से अटहास्यर प्रतिध्वनि शुभुथिला। किछि चेमेणी कांथरे बाड़े हुई फड़फड़ हेले। दुई चारिटी पारा टिके टिके जोर रे घुमुरी घुमुरी पुनर्बार नीरव हो गले। सते जेमिति से अटहास्य शुणी से माने खूब भयभीत होइथिले। गणनाथ को हत्या करिबार कौनसी कारण मो पाखरे नहीं, बरं ता मृत्यु परे शर्मा वंशर अंत होइगला। से जीवा परे मु गोटे असहनीय कष्ट भोगुछे। निजको क्षमा दे पारुनी। छाड़ंतु आपण से सब बुझी पारिबेनी। मो विरुद्ध रे आपणक पाखरे किछि प्रमाण थिले मते आपण आरेस्ट करि पारंते। मु नीरव थिले। वास्तविक कौनसी प्रमाण नथिला। शेष चेष्टा कले आपण को भाईर हत्याकारी को धरिबारे मते साहाय्य करंतु। कालीप्रसाद कहिले मो साहाय्य बिना आपण हत्याकारी को जानि परिबे। टिके धैर्य धरंतु। गोटी कथा मन रखिथिबे, से जानिबाटा केवल आपणक पई कौनसी आईनगत अनुष्ठान पई नहे। गणनाथ आपण को बहुत श्रद्धा करे। मते अनेक थर आपणक कथा कहे। एबे मध्य कहूछि माने मु चौंकी पड़ी चौकी छाड़ी छिड़ा होई गले। हाँ, आपण ठीक शुणुछन्ते। से एबे मध्य आपणक कथा कहूछे। अधिकांश समय कांदुछे। कही सारी कालीप्रसाद निज आखिरु लुह पुछिले। निर्विकार होई पुनर्बार चौकी रे बसिले। अंधार रे भय लागिबा सहित परिवेश बड़ आश्वस्तिकर बोध हेउथिला। आसंतु घर भितरे बसिबा, अत्यंत अंधाररू रक्षा मिलिबो। कालीप्रसाद मो मन कथा बुझी पारिला भली कहिले। घर भितरे जळुथिबा ध्वनिर शिखा कमी आसीथिला। सेथिरे किछि सुखिला काठ पकाई आउ किछि घिओ ढालिबारु से जोर रे जळिबा आरंभ कला। बेले बेले कांथरे किछि छाई चल प्रचल हेबार मु देखुथिले। स्वर्गवासी पंडित गणनाथ शर्मा एबे मध्य आपणको मो कथा कहउछन्ते। आपण मिछ कहउछन्ते ना? मो संगरे मजाक करूछन्ते? ना ना, मु मिछ कहूने कि मजाक करूने। आपण भी तो यार प्रमाण पाइछन्ते। मु प्रमाण पाइछि केबे? गत रातिर आपणको पत्नी आपणको कौन कहिथिले? कालीप्रसादंकर प्रश्न रे गत रातिर घटना मोर मने पड़ीगला। मु सामान्य भयभीत होई तांको मुह को चाहिले। डरिबार किछि नाही। गणनाथ एबे मध्य आपणकर किंबा आपणक पत्नीकर किछि क्षति करिबनी, बरं से आपणक सुरक्षा लगी अधिक चिंतित। मने मने भाबुथिले लोकटा पागल ना कौन? गोटे प्रेत पुणी मोर सुरक्षा भाबुछे, जी निजर जीवदशारे संपूर्ण असुरक्षित भावरे रही शेषरे देहत्याग कला। कालीप्रसाद ऊपर को मुह करे बिड़बिड़ होई मन को कौन गुड़ाए कहूथिले। सेमिति कहिबा मध्यरे निज दक्षिण हस्तटी को प्रसारित कले। हठात पाराटीए उड़ी आसी तांको हाथ रे बसिला। ए होची गणनाथ, मो भाई।
ପାରାଟିର ପିଠିକୁ ଆଉଁସିବା ଅବସରରେ କାଳୀପ୍ରସାଦ କହିଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଭୋକ ହେଲାଣି, କିଛି ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଆପଣ ହୋଟେଲକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ। ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଭାତରୁ ଆସିବେ। ବାକି ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କାଲି ପାଇଯିବେ। ଅଗତ୍ୟ ମୁଁ ନୀରବରେ ସେ ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କରି ହୋଟେଲକୁ ଫେରିଲେ। ଫେରିବା ସମୟରେ କାଳୀପ୍ରସାଦଙ୍କ ଚରିତ୍ର, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଲାଗୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନୁପାତରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବଡ଼ ରହସ୍ୟମୟ ଓ ଗଭୀର ଥିଲା। ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ସହଜ ଓ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ବୋଲି ମୋର ମନେ ହେଉଥିଲା। ସେ ମୋତେ କହିଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକ କେସ୍ଟିକୁ ଅଧିକ ଜଟିଳ କରୁଥିଲା। କାଳୀପ୍ରସାଦଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପଣ୍ଡିତକୁ କେହି ହତ୍ୟା କରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ଶରୀରରୁ ଅଲଗା କରିବା କେତେ ଦୂର ଯେ ସମ୍ଭବ? ଦ୍ୱିତୀୟରେ କାଳୀପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କିପରି ଜ୍ଞାତ ହେଲା? ସର୍ବଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପାରାକୁ ନିଜ ଭାଇ ବୋଲି କହିବା କେତେ ଦୂର ସମୀଚିତ? ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପାଗଳ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇନି ତ? କିମ୍ବା ଏପରି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ କାଳୀପ୍ରସାଦ ବାସ୍ତବିକ କୌଣସି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ? ମନ ଭିତରେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଧରି ହୋଟେଲକୁ ଫେରିଲେ। ରୁମ୍କୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ପତ୍ନୀ ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲେ। ସବୁ ନର୍ମାଲ ଥିଲା। ମନେ ମନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। ଡିନର ସାରି ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ପରଦିନ ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସାରି କାଳୀପ୍ରସାଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାହାରିଲେ। ମନ୍ଦିରରେ ଘଣ୍ଟ ଓ ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦନ ସହିତ ସକାଳର ଆଳତି ଚାଲିଥିଲା। ଅତଏବ ବାହାରେ ଥାଇ ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣାମ କରିସାରି କାଳୀପ୍ରସାଦଙ୍କ ରହିବା ସ୍ଥଳୀକୁ ଆସିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ କାଳୀପ୍ରସାଦ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସି ମୋତେ ପ୍ରସାଦ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଭିତରକୁ ଡାକିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଚାରନ୍ତୁ। ମୋତେ କାଲି ପ୍ରଭାତରୁ ଏକ ଜରୁରୀ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ମୋ ପଏଣ୍ଟ ଉପରକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ପଣ୍ଡିତ ଗଣନାଥ ଶର୍ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ନିର୍ବିକାର ସ୍ୱରରେ କାଳୀପ୍ରସାଦ କହିଲେ, ପ୍ରତିଶୋଧ। ଗଣନାଥ ତାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରର ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଲାଗି ନିଜର ଆତ୍ମବଳି ଦେଇଛି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ କିଭଳି ନିଜର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରିବେ? ତାର ଆତ୍ମା ନେବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବରଣ କଲା। ଏକଥା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ଅପମୃତ୍ୟୁ ବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହୋଇ ମରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାମାନେ ତେବେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରନ୍ତିନି କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି। କାଳୀପ୍ରସାଦ ମୃଦୁ ହସି ପଚାରିଲେ, ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ କିପରି ଜାଣିଲେ? ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଭାବି ନୀରବ ରହିଲେ। କାଳୀପ୍ରସାଦ ବୁଝେଇବା ଢଙ୍ଗିରେ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଅପରାଧୀମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ଅନୁତାପରେ? ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା କରିବା ଲାଗି ବିବଶ କରାଯାଉଛି। ଆଉ କିଛି ଅପରାଧୀ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇ ମରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ପାଗଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଏସବୁ ପଛରେ କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ହାତ ଥାଇପାରେ। ଏକଥା ଆପଣ କାହିଁକି ଭାବୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ କହୁଛି। ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆତ୍ମାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ ଭାବିପାରିବା, ଦୁର୍ବଳ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ନିକଟରେ ପଶୁରୁ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମା ଦୁର୍ବଳ। ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏଭଳି ଆତ୍ମାମାନେ କିଛି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବାର ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେବା ପରେ ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ତାର ଉଚ୍ଚ ସଂସ୍କାର ହୁଏ ଓ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଥା ମନେ ରଖିପାରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ପାଇ ଜନ୍ମ ନେବା ଏହାର ପ୍ରମାଣ। ଏମାନେ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅନୁଭୂତିକୁ ପାସୋରି ନଥାନ୍ତି। ଗତ ଜନ୍ମର ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣାବଳୀର ସାରାଂଶ ସଂସ୍କାର ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ ପୂର୍ବଜନ୍ମକୁ ଯାଏ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶିଶୁ ସମୟରେ ବେଦଗାନ କରିବା, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିଶୁ ଥିବାବେଳେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବା ବା ପରମହଂସ ଶିଶୁ ଥିଲାବେଳେ ପ୍ରକୃତିର ଶୋଭାରେ ତନ୍ମୟ ହୋଇ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯିବା ଘଟଣା, ଏସବୁ ହେଉଛି ତାହାର ପ୍ରମାଣ। ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଆମେ ଏପରି ଘଟଣା କେବେ କେବେ ଦେଖୁଛେ ମଧ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିସ୍ମର ହୋଇ ନିଜର ପୂର୍ବଜନ୍ମ କଥା କହିବା ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି। ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏସବୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବ। ଗଣନାଥ ଏସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲା। ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ
ଶୋକରେ ଅଧୀର ହୋଇ ଏହି ବ୍ୟାକୁଳିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ନିଜର ଆତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ ସଂସ୍କାର ଭାବରେ ନେବାକୁ ଚାହିଁଲା। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏସବୁ ଭୁଲି ନଯାଇ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ଲାଗେ ସେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର ତଥା ଆଦିଶକ୍ତି ମା ମହାକାଳୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ଦେବୀଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଭାବରେ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲା। ଟିକେ ନୀରବ ହୋଇ କାଳୀପ୍ରସାଦ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ମୁଁ କୌତୂହଳରେ ପଚାରିଲି, ତାପରେ? କାଳୀପ୍ରସାଦଙ୍କ କଥାରେ କିଛିଟା ସତ୍ୟତା ଥିଲେ ବି ସେସବୁକୁ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲି। କାଲି ଗଣନାଥ ମୃତ୍ୟୁର ଏକ ପକ୍ଷ ପୂରଣ ହେଉଛି। ଏହାପରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେତ ଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। 15 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ସେହି ଧ୍ୱନିକୁ ଆହୁତି ଦେଇ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ତାର ସଂକଳ୍ପକୁ ପୁନଃ ସ୍ମରଣପୂର୍ବକ ମନ୍ତ୍ରଫୁଟ କରି ଅଗ୍ନିରେ ଘୃତାହୁତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏବେ ସେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ମନେ ପକାଇ ପାରୁଛି। ଏହାପରେ ସେ ତା ସଂକଳ୍ପ ପୂରା କରିବ। କାଳୀପ୍ରସାଦ ଏତିକି କହିସାରି ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଗଣନାଥ ଶର୍ମା ଏବେ କ'ଣ ପାରା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି? ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହାଲୁକା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ଥଟାଳିଆ ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲି। ପାରା ରୂପରେ ନୁହେଁ, ପାରାକୁ ଆଧାର କରିଅଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପଞ୍ଚମହାଭୂତର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୃଥିବୀ ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ଏ ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ବାକି ତିନୋଟି ଦୃଶ୍ୟମାନ ନୁହେଁ। ବିନା ଆଧାରରେ ଆପଣ ଅଗ୍ନିକୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବାୟୁକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାୟୁ ଓ ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଥିବା ଆତ୍ମା ବିନା ଆଧାରରେ ନିଜ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଜାହିର କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ପାରା ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଆତ୍ମା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜ ମୁକ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଆଉ କିଛି ବୁଝିବାର ନଥିଲା। ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପଛରେ ଯେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଇଚ୍ଛା ବା ସ୍ୱୀକୃତି ରହିଛି, ଏଥିରେ ମୁଁ ଏକମତ ଥିଲି। ଏବେ ଆଗକୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛି ସେ କଥା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବାଟ ନଥିଲା। ଭବିଷ୍ୟତରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କାଳୀପ୍ରସାଦ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ସେଦିନ ହୋଟେଲକୁ ଫେରିଆସି ପତ୍ନୀକୁ କିଛି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ବୁଲାଇ ଦେଖାଇ ପରଦିନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲି। ବାରାଣସୀ ଗସ୍ତର ଡିଟେଲ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଦେଇସାରି ଡାଏରୀ ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲି। ରିପୋର୍ଟିଂରେ କାଳୀପ୍ରସାଦଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନାର ତଥ୍ୟରୁ ପ୍ରେତ କଥାଟିକୁ ବାଦ୍ ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ସେହିଭଳି କଥାଟି ପୋଲିସ ଫାଇଲରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଅପରାହ୍ନରେ ଗ୍ରାମ ରଖି ମଦନ ଦେଖାହେଲା। ବୋଧହୁଏ ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସାର୍, ଗତ ରାତିରେ ସରପଞ୍ଚ ଝିଅ ମିତାକୁ ଭୂତ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ କୌତୂହଳରେ ପଚାରିଲି, ସତେ? କ'ଣ ହେଲା ସେଠୁ? କ'ଣ ଆଉ ହେବ ଆଜ୍ଞା, ଭୂତ ଛଡ଼େଇବା ଲୋକ ନିଜେ ଯଦି ଭୂତ ହୋଇ ଲାଗିବ ତାକୁ ଆଉ କିଏ ଭଲ କରିବ? ମୁଁ ଟିକେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ପଚାରିଲି, ମାନେ? କଥାଟା ଟିକେ କ୍ଲିଅର କରି କୁହ। କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ଖୁଦ୍ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଭୂତ ଲାଗିଛି। ଆମର ଏଠାରେ କାହାକୁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଲାଗିଲେ ନିଜେ ପଣ୍ଡିତ ଆସି ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା କରି ଭଲ କରନ୍ତି। ଏବେ ନିଜେ ପଣ୍ଡିତ ଯଦି ଭୂତ ହୋଇ ଲାଗିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ତଡ଼ିବ? ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଛୋଟ ମୋଟ ଗୁଣିଆ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଭୟରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ଗୁଣିଆ ସାହସ କରି ଆସିଥିଲା। ଯେମିତି ସେ ଝିଅ ପାଖରେ ବସି ଦିପଦ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ବେତଟିକୁ ହଲାଇ ଦେଇଛି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଝିଅଟି ଆଖି ତଡ଼ାଟି ଦେଇ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଅଟ୍ଟହାସ ଦେଲା ଯେ ସେ ଗୁଣିଆ ସେଇଠି ବେତଟିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏହାପରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ତୁମେ ଏସବୁ ଦେଖିଛ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ନିଜେ ସରପଞ୍ଚ ଏସବୁ କହିଛନ୍ତି। ହଁ, ସେଠୁ? ଭିତରୁ ସେ ଗୁଣିଆଟା ବିକଳରେ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲା। ସେ ଝିଅଟା ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବିକଟାଳ ହୁଳୁହୁଳି ପକାଇଲା ଯେ ଗୁଣିଆ ଏକାଥରକେ ବେହୋସ ହୋଇ ସେଇଠି ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଗୁଣିଆ ସିଧା ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲା। ହେଲେ ସେତିକି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ହୁଳହୁଳି ଶୁଣି ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଫିଟି ଯାଇଛି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ମଦନ ଏତିକି କହିସାରି ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ବୋଧହୁଏ ମୋ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଏବେ ସେ ଝିଅର ଖବର କ'ଣ? ସେମିତି ତାଲା ପଡ଼ିଅଛି, ଖାଲି ମାରିବି ହେଉଛି। ଭୟରେ କେହି ତା ପାଖ ପଶୁନାହାନ୍ତି। ଏହାପରେ ମଦନ କହିଲା, ସାର୍ ବୋଲି, ହଁ କ'ଣ ହେଲା? ଆଜି ରାତିରେ ଥାନାରେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତେ।
କାହିଁକି ଭୂତକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି? ତୁମର ତ ଆଜି ପାଳି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଥଟ୍ଟାରେ ପଚାରିଲି। ହଁ ସାର୍, ମୋର ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ଭାରି ଭୟ। ପାଳି ନଥାଉ, କାହାର ଗୋଟିଏ ବଦଳି କରି ପାଳି କରିଦେବେ। ଶରଦ କହୁଥିଲା ତାର କାମ ଅଛି ବୋଲି, ତାରି ପାଳିରେ ଆଜି ମୁଁ ରହିଯିବି। ହଉ ହଉ, ଖାତାରେ ଦସ୍ତଖତ କରି ରହିଯାଅ। କହିସାରି କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଆସିଲି। ପରଦିନ ସକାଳୁ ଥାନାକୁ ଖବର ଆସିଲା, ସରପଞ୍ଚ ବଡ଼ ପୁଅ ଗତ ରାତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ସନ୍ଦେହଜନକ। ପରିବାର ତରଫରୁ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନଥିଲେ ବି ଘେରାଏ ବୁଲି ଆସିଲେ ଭଲ ହେବ ଭାବି ସ୍ପଟକୁ ଗଲେ। ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଶବ ସତ୍କାର ସରିଥିଲା। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ମର୍ଡର କେସ୍ର 2 ନମ୍ବର ମୋଦାଲା ଥିଲା। ଏହି ଆଧାରରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜେରା କଲେ। ସମସ୍ତେ ହାର୍ଟ ଆଟାକରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି କହୁଥିଲା ବେଳେ ମୃତକଙ୍କ ପତ୍ନୀ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ କଥା କହିଲେ। ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ମିତା ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତକଙ୍କ ଭଉଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେତଗ୍ରସ୍ତା। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଘରେ ରଖାଯାଇ ତାଲା ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ ରାତି ପ୍ରାୟ 12ଟା ପାଖାପାଖି ମିତା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବୋଉକୁ ଡାକିଲା। ଭୋକ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ବିକଳ ହୋଇ କହିଲା। ବାହାରେ ରହି ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବାରୁ ଭଲରେ କଥା ହେଲା। ଆମେ ଭାବିଲେ ବୋଧହୁଏ ଭଲ ହୋଇଗଲା। ମା ପୁଅ 2 ଜଣ ଖାଇବା ନେଇ ସେ ଘରର ତାଲା ଖୋଲି ଭିତରକୁ ଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଘର ଭିତରୁ ବିକଟାଳ ଚିତ୍କାର ଶୁଭିଲା। ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମିତା ତା ବଡ଼ ଭାଇକୁ ମାଡ଼ି ବସିଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସାର୍, ସେ ଝିଅଟିର ଏତେ ବଳ ଯେ ତା କବଳରୁ ଏତେ ବଡ଼ ଜୁଆନ ମରଦଟା ଖସି ଆସି ନପାରି ଖାଲି ଗଁ ଗଁ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବହୁ କଷ୍ଟରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅଲଗା କଲୁ। ସେତିକିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନାକେଦମ ହୋଇଯାଇଛୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସେ ଆଉ କଥା କହିପାରୁନଥାନ୍ତେ। ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ରକ୍ତବାନ୍ତି। ବିକଳରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ଅଧ ବାଟରେ ସବୁ ଶେଷ। ମିତା ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରି ଦେଇଛି ସାର୍, ଆପଣ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ଚୌକି ଛାଡ଼ି ଉଠିଲି। ମିତା ଥିବା ଘରକୁ ମୋତେ ନେଇଯିବାକୁ କହିବାରୁ ସରପଞ୍ଚ ନିଜେ ମୋତେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଗଲେ। ତାଲା ଖୋଲା ହେଲା। ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଭିତରକୁ ବସିଲି। ଗୋଡ଼ 2ଟି ଲମ୍ବାଇ କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ବସିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମିତା ମୋତେ ଥରେ ଚାହିଁ ଦେଇ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ବସିଲା। ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟିଏ, ପତଳା ଚେହେରା, ସାଙ୍ଗକୁ ଛୋଟିଆ ଶରୀର। ମନେ ମନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ, ଏଇଭଳି ଏକ ଛୋଟ ଝିଅ କବଳରୁ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପୁରୁଷ ଖସି ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଘର ଭିତରେ ଆସବାବପତ୍ର କିଛି ନଥିଲା। କିଏ ଜଣେ ଚୌକିଟି ଆଣିଦେଲା। ଟିକେ ଦୂରରେ ଚୌକି ପକାଇ ବସିଲେ। ଦୃଷ୍ଟି ଆପେ ଆପେ ଘରର ଚାରିଦିଗରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। 2ଟି ଥାଳି, ଗିନା ଓ ଖାଦ୍ୟ ଇତସ୍ତତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପାଖରେ କିଛି ଭଙ୍ଗା ଚୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ସମୟରେ କାହା ହାତରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଧୀର ସ୍ୱରରେ ଡାକିଲି, ମିତା। କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ମିତା ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା। ଏ କ'ଣ? ତା ଆଖିରେ ମୋ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଚମକି ପଡ଼ି 2 ପାଦ ପଛକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ପଛପଟେ ଥିବା ଚୌକିଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା। ନିକଟ ଅତୀତରେ ବାରାଣାସୀ ହୋଟେଲରେ ଥିବାବେଳେ ଥରେ ରାତିରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଖିକୁ ଏମିତି ଦେଖିଥିଲେ। ସାର୍, ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ଗଣନାଥ ଶର୍ମା କହୁଛି, ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ମିତା ସାମାନ୍ୟ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହୁଥିଲା। ମୁଁ ତା କଥାର ବିରୋଧ ନ କରି ସମର୍ଥନ କରିବି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲି, କାରଣ ବିରୋଧ କଲେ ହୁଏତ କୌଣସି ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇପାରେ। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା, ବରଂ ସମର୍ଥନ କଲେ ଆଗକୁ ହୁଏତ ଆଉ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ହଁ, ଜାଣିପାରୁଛି ଆପଣ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୋ ଗୁରୁ କାଳୀପ୍ରସାଦ କହିଥିବା କଥା ଭୁଲିଗଲେ କି? କାଲି ରାତିରେ ଗୋଟିଏକୁ ମାରିଦେଲି। ସେ ଟୋକା ପ୍ରଥମେ ମୋ ପୁଅକୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା। ମୋ ପୁଅର ଏତେ ବଳ ନଥିଲା ସାର୍, ରୋଗିଣା ପତଳା ପିଲାଟା। ଏହାପରେ ପ୍ରବଳ କାନ୍ଦର ଶବ୍ଦ। ମିତା କାନ୍ଦୁଥିଲା ନା ପଣ୍ଡିତ ଗଣନାଥ ଶର୍ମା କାନ୍ଦୁଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। ବୋଧହୁଏ ଗୋଟିଏ ପିତୃ ହୃଦୟର ଦୁଃଖ, ଅଭିମାନ, କୋହ ଓ ପ୍ରତିଶୋଧ ଭାବନା ଇତ୍ୟାଦି ଅଶ୍ରୁ ଆକାରରେ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିଲା। ମୋ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସିଲା। ନିଜକୁ ସଂଯତ କରି ପଚାରିଲି, ତାପରେ? ଏ ଟୋକା ମୋ ପୁଅର ମୁଣ୍ଡକୁ ନିଜ ଆଣ୍ଠୁ ସନ୍ଧିରେ ଚାପି ଧରିଥିଲା।
ପୁଅ ମୋର ଜୀବନ ବିକଳରେ କେତେ ବାଡ଼େଇ ପିଟି ହୋଇছে। ଏମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରି କେତେ ନେହୁରା ହୋଇ ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା କରିছে। ଏମାନେ କିଛି ଶୁଣିଲେନି। କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବେନି ସାର୍। ସମସ୍ତେ କଲବଲ ହୋଇ ମରିବେ, ଯେମିତି ମୋ ପୁଅ ମରିছে। ଏତିକି କହିସାରି ମିତା ଦୁଇ ହାତରେ ନିଜ ଚୁଟି ସବୁକୁ ଧରି ଗଁ ଗଁ ଶବ୍ଦ କରି କାନ୍ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ହତବାକ୍ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି। ନିଜର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରର ଏଭଳି କରୁଣ ମୃତ୍ୟୁରେ ତାକୁ ରକ୍ଷା ନ କରିବାର ପ୍ରବଳ ଆକ୍ରୋଶରେ ପଣ୍ଡିତ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଥିଲେ। ମୋତେ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିତା ପାଖକୁ ଯାଇ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସିଲେ। ଓଃ କି ତାତି! ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତାପ। ମୁଣ୍ଡ ପିଟିବା ବନ୍ଦ କରି ହଠାତ୍ ମିତା ମୋ ବାହୁରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲି ଦ୍ୱାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆଉଜା ହୋଇଥିଲା। ମୋର ଭୟ ଥିଲା କି କେହି ଦେଖିଲେ କଥାଟିକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ନେଇପାରେ। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସେଇ ଦେଉଥିଲି। ଆଉଁସିବା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆକୁଳ ବିକଳ ହେଉଥିବା ପିତାଟିକୁ ମିତା ଶରୀରକୁ ଆଧାର କରି ରହିଥିବା ପଣ୍ଡିତ ଗଣନାଥ ଶର୍ମାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥିଲେ। ଫେରିବା ପାଇଁ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ବିଦାୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ। ଆପଣ ପୁଣି ଆସିବେ ତ? ଅଳି କରିଲା ଭଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ଭଳି ମିତା ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲା। ସମ୍ମତି ଦେଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ବାହାରେ ସେ ଘରଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଦୂରତା ବଜାଇ ରଖି ସରପଞ୍ଚର ପରିବାର ଲୋକ ଏବଂ କିଛି କୌତୂହଳୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। ସେ ଘର ଭିତରୁ ମୋର ନିରାପଦରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ନେତ୍ରରେ ମୋତେ ଦେଖୁଥିଲେ। ସରପଞ୍ଚ ମହାଶୟ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ବିସ୍ମୟରେ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇନି ତ? କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଥାନାକୁ ଫେରିଲେ। ମୁଁ ମନେ ମନେ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି।